যিশু নাম প্রিয় নাম, যিশু নাম মধু নাম, যিশু নামে আছে অনন্ত জীবন। কেত নম্বর? 63 নম্বর, গীত নম্বর 197। যিশু নাম প্রিয় নাম, যিশু নাম মধু নাম, যিশু নাম প্রিয় নাম, যিশু নাম মধু নাম, যিশু নামে আছে অনন্ত জীবন, যিশু নামে আছে অনন্ত জীবন, যিশু নামে পরিত্রাণ, যিশু নাম প্রিয় নাম, যিশু নাম মধু নাম, যিশু নাম প্রিয় নাম, যিশু নাম মধু নাম, যিশু নামে ছোটা চলে, যিশু নামে ঘুঙ্গা বলে, যিশু নামে ছোটা চলে, যিশু নামে ঘুঙ্গা বলে, যিশু নামে অন্ধ দেখে, যিশু নামে ভূত জাগে, হো যিশু নামে অন্ধ দেখে, যিশু নামে ভূত জাগে, যিশু নাম দিয়ে ত্রাণ কর তাঙ্গ জয় গান, যিশু নাম দিয়ে ত্রাণ কর তাঙ্গ জয় গান, যিশু নাম প্রিয় নাম, যিশু নাম মধু নাম, যিশু নাম প্রিয় নাম, যিশু নাম মধু নাম, সেই নামে আছে শান্তি, সেই নামে আছে মুক্তি, সেই নামে আছে শান্তি, সেই নামে আছে মুক্তি, তাক নামে আছে শক্তি, সম্ভ্রমরে কর ভক্তি, তাক নামে আছে শক্তি, সম্ভ্রমরে কর ভক্তি, হৃদয় নিয় যিশু নাম, সেই প্রিয় যিশু নাম, হৃদয় নিয় যিশু নাম, সেই প্রিয় যিশু নাম, যিশু নাম প্রিয় নাম, যিশু নাম মধু নাম, যিশু নাম প্রিয় নাম, যিশু নাম মধু নাম, যিশু নামে আছে অনন্ত জীবন, যিশু নামে আছে
ଅଛି ପଚକା ନିଏ ଆରେ ଗୋଟେ ପଚ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ ପଚକା ନେ ଅଛି ମୋର ଆଜି ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ କରିଛି ମନୋନୀତ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଦେଇ ବୁଝିବାକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ। पेज नंबर 58 गीत नंबर 181 58 पृष्ठा 181 नंबर गीत। मोर আজি शेष सिद्धांत मो करिछि मनोनीत मोर আজি शेष सिद्धांत करिछि मनोनीत यीशुको मन प्राण आत्मा देई बुझिबाकु जीवनर शेष जाए ताक पछे चालिबाकु यीशुको मन प्राण आत्मा देई बुझिबाकु जीवनर शेष जाए ताक पछे चालिबाकु मोर আজি शेष सिद्धांत मो करिछि मनोनीत मोर আজি शेष सिद्धांत मो करिछि मनोनीत ताकरि स्वर मु शुणिबि ताकु मु निश्चय देखिबि विजय जीवन काटिबि जाग्रत होई मुरइबि ताकरि स्वर मु शुणिबि ताकु मु निश्चय देखिबि विजय जीवन काटिबि जाग्रत होई मुरइबि चाहे मु पादे पादे ताको इच्छा जानिबाकु जीवनर शेष जाए ताको पछे चालिबाकु चाहे मु जानिबाकु ताको इच्छा जानिबाकु जीवनर शेष जाए ताको पछे चालिबाकु मोर আজি शेष सिद्धांत मो करिछि मनोनीत मोर আজি शेष सिद्धांत मो करिछि मनोनीत यीशुଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବି ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଲଭିବି ତାଙ୍କରି ସାଥେ ମୁଁ ରହିବି ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବି ତାଙ୍କ ଆରାଧନା କରିବି ଯୀଶୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଲଭିବି ତାଙ୍କରି ସାଥେ ମୁଁ ରହିବି ଜୀବନର ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଲଭିବାକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ଜୀବନରେ ପରିତ୍ରାଣ ଆନନ୍ଦ ମୁଁ ଲଭିବାକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ଯାଏ ତାଙ୍କ ପଛେ ଚାଲିବାକୁ ମୋର আজি ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମୁଁ କରିଛି मनोनीत मोर আজি शेष सिद्धांत मो करिछि मनोनीत। प्रभुଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଦିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟଦ୍ବକ୍ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ 50 ପର୍ବ 5 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ମଗର କର୍ଣ୍ଣ ଫିଟାଇ ଅଛନ୍ତି ପୁଣି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧାଚାରୀ ହୋଇ ନାହିଁ କିଏ ବା ପଛକୁ ଫେରି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟର ସହିତ ଆଜିର ଉପାସନା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଗଣ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ
ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନମସ୍କାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଉପାସନା ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିଜର ମନ, ଆତ୍ମା, ହୃଦୟ, ସର୍ବାନ୍ତକରଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆମମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥନାଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। प्रार्थना करेगा। मंगलमय सदा प्रभु तुम अति प्रिय नाम प्रभु प्रशंसा हो, धन्यवाद हो, गौरव हो, संभ्रम हो, तुम गौरव संभ्रम पूजा अर्चना पाइबार एकमात्र जीवन परमेश्वर प्रभु ये प्रभात समय मध्य आमको ये पत्र तुम कर प्रभु तुम प्रशंसा तुम गौरव तुम स्तुति करने दया कर अनुग्रह कर आम समस्त मन को प्रभु तुम सूची पवित्र कर आम समस्त को तुम से सत्यमय पवित्र आत्मा अभिषेक कर जेपरी प्रभु आम तुम से पवित्र आत्मा शक्ति तुम गीत गान करने तुम दासों द्वारा तुम जीवंत वाक्य शुणापी हृदय रखी प्रभु आम हमको आशीर्वाद कर प्रभु से जन यहाँ उपस्थित कर समस्त आशीर्वाद कर जो मन मध्य प्रभु आसीना आशीर्वाद करी से तुम कथा कह तुम से धर्मटा को पकाओ प्रभु से ये करके निज मन परिवर्तन कर तुम प्रभात प्रार्थना उपस्थित हो पारे आशीर्वाद कर प्रभु तुम दया अनुग्रह कर दिन आरंभ शेष कर समस्त को तुम जिते तुम दास दासी अच्छा सारा पृथ्वी समस्त प्रभु तुम श्रेष्ठ सब रख तुम्हें आम चाल पालन कर जीवन अधिकारी सुरक्षाकारी आमको तुम बाहर सुरक्षित भाव रख उपासना आरंभ शेष कर तुम्हें उपासना सब भार तुम हस्तर समर्पण कर तुमको धन्यवाद दिए ये प्रार्थना शीघ्र आसुभाई सबको पुत्र नागरिक यीशु को नाम प्रभुको गौरव देवा सकाशु आम्भेମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଜୟ ଗୀତ ପୁସ୍ତକର 152 ନମ୍ବର ଗୀତ 152। ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଓ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସିବି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା, ଶକ୍ତି ଓ ମହିମା ସର୍ବଦା ଘୋଷଣା ମୁଁ କରିବି। ଶ୍ରୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସିବି, ତାଙ୍କର ସତ୍ୟତା, ଶକ୍ତି ଓ ମହିମା ସର୍ବଦା ଘୋଷଣା ମୁଁ କରିବି। ଆଦ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗର ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଉତ୍ତମ ଦୀପ୍ତିକ ବୃକ୍ଷ ଜନ୍ତୁକୁ ନର ନାରୀକୁ ସେ ସୃଜିଲେ, ଯେ କାରଣ ସୃଜିଲେ, ଯେ ଆଖି ଗଢ଼ିଲେ, ଯେ ଜୀବିତ ସେ କିଣ ଶୁଣନ୍ତି, ସେ କିଣ ଦେଖନ୍ତି, ସେ କିଣ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ହେ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ
ভাবি সকলে ফেরয়ে ক্ষণরে কুপথরু ঈশ্বর দয়ারে তুম্ভ ত্রাণ ধরে প্রেরণ করিলে শ্রী যিশুଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନମାତ୍ରରେ ଉଠାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଦୋଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ଆଉ କ୍ଷମା କରିବା। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାପୀ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତି। ପାପୀର ମରଣରେ ତାହାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପାପୀ ଆପଣଙ୍କ ପଥରେ ବଞ୍ଚିବ ଏଥିରେ ତାହାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ ଆଜ୍ଞାକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ହେବେ। ପ୍ରଭୁର ପବିତ୍ର ମାନଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପୁଣି ଆମଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବାଳକ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆଜିର ଏହି ପ୍ରଭାତ ଉପାସନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନୋନୀତ ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଯେ ଆଜି ଆମମାନେ ପୁନର୍ବାର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମମାନେ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଲୁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଦିନ, ମଙ୍ଗଳ ଦିନ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହିଁ ସେ ଏହି ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜିର ଏହି ଦିବସକୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଭାବରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଆମେ ନେବା ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ବିଷୟ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବା, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ଗୌରବ ପାଇବେ, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ନିଜର ପରି ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜର ହାତରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେତିକି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଖି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର କାନ ଅଛି, ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ। ତ ଆମେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତ ସବୁ ବିଷୟ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯୋଉଟାକି ଭଲ ବିଷୟ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବି। ଅନେକ କଥା ଆମେ ତ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ବା ଚୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୁଁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦାସ ବା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ଯିଏକି ଯେତିକି ଆଜିକାଲି ପୃଥିବୀରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଚାରକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରେରିତ ତାର 28 ପର୍ବ, ପ୍ରେରିତ 28 ପର୍ବ। ଆଉ ଶୀଘ୍ର ଏକ ପଦରୁ ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ପାଠ କରିବା ଯେ ଏଠି କିପରି ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କେମିତି ମାନେ ନିଜେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଏଠି ପ୍ରେରିତ 28 ପର୍ବ ତାର ଏକ ପଦରୁ ଆମେ କିଛି ଅଂଶ ପାଠ କରିବା। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପାଠ କରୁଛି। ଆମ୍ଭେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ସେହି ଦୀପ ମେଲିତି ବୋଲି ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ବର୍ବର ମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସାଧାରଣ ଦୟା ଦେଖାଇଲେ, କାରଣ ବୃଷ୍ଟି ଓ ଶୀତ ହେଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଆମ୍ଭ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା
ଯୋଜନା କଲେ। କିନ୍ତୁ ପାଉଲ ବିଡ଼ାଏ କାଠ ଗୋଟାଇ ନିଆଁ ଉପରେ ପକାନ୍ତେ ତାତି ହେତୁ ଗୋଟାଏ କାଳ ସାପ ବାହାରି ତାଙ୍କ ହାତରେ କାମୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସେଇ ଜନ୍ତୁଟା ଝୁଲୁଥିବାର ଦେଖି ପରସ୍ପର କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ନିଶ୍ଚୟ ଖୁଣି, ସମୁଦ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଧର୍ମ ଏହାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦେଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ତୁଟାକୁ ଛାଡ଼ି ନିଆଁରେ ପକାଇଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ଯେ ଭୁଲିଯିବେ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ମରି ପଡ଼ିଯିବେ ଏହା ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅନେକ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଅନିଷ୍ଟ ନ ଘଟିବାର ଦେଖି ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନ ବଦଳାଇ କହିଲେ, ଏ ଜଣେ ଦେବତା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଏହା ପରେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶ ମୁଁ ପଠନ କରିବି। ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମେଲିଛି ଦ୍ୱୀପ, ଦ୍ୱୀପ ମାନେ ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଥିବ, ମଝିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପାହାଡ ଭଳିଆ ହେଇକିନା ଥିବ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେଠି ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ ହେଇଛି, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ରୋମ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କୋଉଠି? ପାଣି ଜାହାଜରେ, ଜଳପଥରେ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲକୁ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ, ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ଭାବରେ ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ବା ରୋମ ଦେଶକୁ ତାକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ରୋମ ଦେଶକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ବାଟରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ, ଆଉ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଛି। ଆଉ ସେଠି କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଜାହାଜରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଠି ସେ ଜାହାଜର ଶତ ସେନାପତି ଯିଏକି ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଆଣୁଥିଲେ, ପୁଣି ଜାହାଜର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯେ ଅଟନ୍ତି, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତୁମମାନେ ମୋ କଥା ଶୁଣ, ଆଉ ମାନେ କିଏ ମଧ୍ୟ ମରବା ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇବା। କିନ୍ତୁ ସେ ଜାହାଜର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କଣ କଲେ, ଯେ ଯିଏ ଜାହାଜ ଚଲାଉଛି ତା କଥା ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ। ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଆମେ ଯଦି ବସରେ ଗୋଟେ ଯାଉଛୁ, ବସ୍ ଯଦି କୁଆଡେ କିଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ବସିଥିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ପାସେଞ୍ଜର ବସିଥିବା, ଆମେ ମାନେ ଯଦି କହିବା ଯେ ସେ ବସର କଣ୍ଡକ୍ଟରକୁ ଯେ ବସକୁ ଏମିତି କଲେ ବସ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ସେ ମାନବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା, ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭରସା କରିବା। ଡ୍ରାଇଭର ଯେମିତି କରି ଗାଡି ଭଲ ଚଲେଇ କରି ନେଲେ ସେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଉପରେ ଆମେ ଭରସା କରିବା। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜାହାଜର ଲୋକମାନେ ଜାହାଜର ନାବିକ ଉପରେ ଭରସା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର କଥାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି 27 ପର୍ବରେ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବକ, ମୋର କଥା ତୁମେ ଶୁଣ, ଆମର କାହାର ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ, ଆମର ମାନେ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଅସୁବିଧା ଚାଲିଲା। ତାପରେ ଜାହାଜ ଗୋଟେ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ବିନଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ସେଇ ସମୟ ବି ଆସିଲା। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଅଣାଯାଉଛି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କଣ କଲେ, ଏ ବନ୍ଦୀ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଫାଇରିଂ କରିଦେବା, ବଧ କରିଦେବା ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କର ଶତ ସେନାପତି ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ପାଉଲ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ପାଉଲ ପ୍ରେରିତଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଧ ନ କରି, ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ବଧ ନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ସମୁଦ୍ରକୁ ସେମାନେ ଡେଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ପହଁରି ପହଁରି ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଆସିବେ, ଶୁଖିଲା ଭୂମିକୁ ଆସିବେ, ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚାଇବେ। ଏଇପରି ଭାବରେ ସେ ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଗୋଟେ ମାନେ କୂଳରେ ତାର ଲାଗିଗଲା, ମାନେ ଗୋଟେ ଗାତରେ ପଡିଗଲା, ଜାହାଜ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଜାହାଜର ତାର ଯେତିକି ଅଂଶ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହେଇଗଲା। ତ ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, କିଏ କାଠ ପଟାକୁ ଧରିକରି କେମିତି ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ସେମାନେ ପହଁରି ପହଁରି କୂଳକୁ ଆସିଲେ। ଏଇପରି ଭାବରେ ଏବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି 28 ପର୍ବରେ ଆମେ ମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ, ଏଇ ଜାହାଜରୁ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ।
जुआड़े चारियाड पानी थिबो मझिरे से द्वीपटा थिबो समुद्र मझिरे थिबो आ से द्वीपर ना होची मेलिथि ए माने पहुंचला पर जानो छथि जे ई गां ना बा ई द्वीपर ना बा ई एरिया रो ना मेलिथि बोली से जानिया को पाइले बा प्रेरित पाउलो ताकर साथी माने जाने पे पाइले आ बर्बर माने आमार प्रति असाधारण दया देखाइले बर्बर माने जो माने कि निष्ठुर जो माने कि माने अन्य मान प्रति दया देखाती ने से माने कोन करछथि प्रेरित पाउलो मान को ऊपर पुणे असाधारण दया से माने देखाइले साधारण दया नै खाली आसे आसलो कि बस टिके बोलाडा नै समस्त प्रकार असाधारण दया बर्बर माने प्रेरित पाउलो मान को ऊपर देखाइले कारण वृष्टि और शीत होतिबारु से माने अग्नि जाली थिले काइना सेते बेल पुणे वृष्टि होतिला आकाश रो एमती झिपी बोले वर्षा होथिबो आ शीत होथिला सेतेबेले से लोक मान कोन करछथि से बर्बर माने से शीतरु रक्षा पाए से माने कोन करछथि अग्नि जाली निया लगे करी से माने कोन करछथि आ से माने निया लगे करी समस्त को अभ्यर्थना कले बोले प्रेरित पाल मान को ताकर लोक मान सब डाकले तमे तो एबे पानी भीतर रही कर आसुचो ठंडा होथिबो तुम माने आसो आमे के निया लगैछो तुम माने आराम से सिटिके निया पाखरे रहो बोले किंतु पाउलो कोन करछथि गोटे बिडा काठ आनले आउ जे निया लगाय बोले तापर इच्छा थिबो गोटे बिडा काठ आनि कर कोन कले से निया ऊपरे लांबा निया ऊपरे पकई दे निया पकईला पर कोन हला निया अधिक निया लागला बहुत ताप्ती हे गेला तापर से ताप्ती भीतर पुणी कोन होची गोटे कालो साप बा कला साप गोटे सेठी बाहरला कला साप गोटे बाहरला आउरे प्रेरित पाउलकर हातरे से सापटा कोन करूची ना कामुडी करे लागी करे रहि गेला गोटे हातरे चुबे देला आउरे झुली करे से साप चुबे के नागा सेमती रहि जाईछि बर्बर माने ताको हातरे सेही जंतुटी झुलुथुवा देखि परस्पर कहया लागिले ए लोकटा निश्चय खोडी समुद्र रक्षा पाइले सुधा धर्म या बचिया को देले नाही तापर से लोक माने देखुछथि प्रेरित पाउलको हातरे गोटे साप चुबे किना झुली करी अछि गोटे जंतु झुली करी अछि एटा से लोक माने देखले आबे से कोन पूछथि ना ए लोक गोटे निश्चय गोटे खूनी लोक से भावछथि ए लोक गोटे खराब लोक ए लोक कोन समुद्र रो सिना झड़ तफान जेति सेति ए लोक रक्षा पाई करी बंची करी पळाय आला किंतु कोन एथु रक्षा पाइला नै किंतु समुद्र रो रक्षा पाइले सुधा धर्म याकू बचिबा को देले नाही धर्म बोला गोटे जिंस अछि आ से धर्म एई लोक को बचिया पाए देला नै जेतु तार हातरे गोटे कला साप गोटे चुबई दिछि समुद्र तो जेति सेति से पौर पाई जानि थिला कि कोन कि काठ पटा कि कोन साहाय्य से कोन को पळे से तार जीवन रक्षा कला किंतु एटी कोन होछि ना धर्म याकू बचिबा को देले नाही धर्म गोटे जिंस अछि जेते ए लोक निश्चय गोटे किछि दुष्ट लोक हिथिबो तेनो धर्म बा ऊपर वाला बोली जोडा कहउछथि से निश्चय ऊपर जे अछथि से समस्त विषय देखुछथि से याकू बचिबा को देले नाही किंतु से जंतुटा को झाड़ी निया पकाई देले आ ताकर किछि क्षति हला नै सब कहबा परे प्रेरित पाउल कोन कले एमति करे हाथ को झाड़ी देले से सापटा से निया भितरे और थरे पड़ी गला किंतु प्रेरित पाउल पर किछि व्यवहार क्षति हला नाही किंतु लोक माने कोन भाबुछथि बर्बर माने कोन से माने आशा करथिले ना से माने से जे फुली जिवे किबा हठात मरि जिवे एहा से माने अपेक्षा करूथिले साप चुबई देछि धीरे धीरे से लोक माने भाबुथिले ए लोक आजि कला समुद्र तो रक्षा पाइला किंतु ए सापर ठाम आजि रक्षा पाइ बने ए निश्चय मरि जीवो तार देह धीरे धीरे कोन हबो ना विषर परिपूर्ण हबो तार देह धीरे धीरे फुली जीवो और ए लोकटा हठात मरि जीवो बोली से माने देख अपेक्षा करि थिले से लोक माने बर्बर माने अपेक्षा करि रहिला परे ताकर कोनोसी अनिष्ट न घटिबार देखि सेना अपना मन बदलाई कहिले ए जणे देवता तापर सेने जोडा भाबुथिले प्रेरित पालन ऊपर हबो बोले से सब किछि हला नै प्रेरित पालन कर कोनोसी अनिष्ट हला नै तेनु से लोक माने शेषर कोन कले निजर मन को बदलाई देले निजर कथा को निजर भावना को से माने परिवर्तन करे सेने कोन कहउछन्ती ना से माने कहउछन्ती जे से माने अपना मन बदलाई कहिले ए जणे देवता
ଆଉ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଦେଲେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ନା ଏ ଜଣେ ଦେବତା ବୋଲିକରି ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ସ୍ଥାନର ନିକଟରେ ପୁବ୍ଲିୟ ନାମକ ସେଇ ଦ୍ୱୀପର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୃହ ଭୂମିଥିଲା। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଦରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ତାର ନାଁ ହେଉଛି ପୁବ୍ଲିୟ। ପୁବ୍ଲିୟ ବୋଲି ସେ ଗୋଟେ କଣ ନା ସେ ଦ୍ୱୀପ ପାଖରେ ସେ ଜାଗା ପାଖରେ ତାର ଜମି ବାଡ଼ି ଥିଲା, ତାର ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଥିଲା। ସେ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ନେଇ ସେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ସବୁ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର ସେ ଲୋକ କଲା। ଆଉ ସେ କଣ କଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକର ବା ପୁବ୍ଲିୟ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ ଯିଏକି ଏମାନଙ୍କର ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ଦେହ ବା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଥିଲା, ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଅମାଶୟ ରୋଗରେ ସେ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇକିନା ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ତାପରେ ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ପିତା ବା ପୁବ୍ଲିୟଙ୍କର ପିତା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଲେ। এই ঘটনা করে সেই দ্বীপের ଥିବା অবশিষ্ট পীড়িত মানে ମଧ୍ୟ ଆସି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ। এটা ଦେଖିଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା, ଅସୁସ୍ଥତା ଠାରୁ ଜ୍ୱର ଠାରୁ ଆଉ ସେ ପୀଡ଼ିତ ଠାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ଦ୍ୱୀପରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ। ଆହୁରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବା ପୁବ୍ଲିୟଙ୍କ ପିତା ଯାହା ନିଜେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ସେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, କେତେ ମାସ ହେଲା ଅସୁସ୍ଥ ଅଛି, ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସୁସ୍ଥତା ହେଇଗଲେ। ସେ ଲୋକମାନେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଆହୁରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥତା ସେମାନେ ପାଇଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ କଲେ। ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ପଦାର୍ଥ ସବୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ପତ୍ର ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବିଷୟ ସେମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତେ ପାଉଲଙ୍କୁ ଆପଣା ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାସ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା। 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କଲେ। ଏଇଠି ଏବେ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଜିହୁଦା ଦେଶରୁ ରୋମକୁ ଅଣାଯାଉଛି। ତାପରେ ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ 3 ଦିନ ପରେ ସେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ଏକତ୍ର କଲେ। ତାଙ୍କର ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେବା ବା ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ସେ ଗୋଟେ କଏଦୀ ଭାବରେ ନ ରହି ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସେବା ସେ ପାଇପାରିବେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏଇ ଭାବରେ ସେ 3 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ମେନ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିଲେ। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶତ୍ରୁ। ଜିହୁଦା ବଂଶରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ, ଆଉ କୁଶରେ ଚଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକ। ଆଉ ସିଏ ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାର ମିଥ୍ୟା ଆରୋପ ଲଗେଇ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦୀ କରି ରୋମ ଦେଶରେ ପଠାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ 3 ଦିନ ତାଙ୍କର ବିତି ଯାଇଛି। ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଲୋକ ସହିତ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବୁ। ଏକତ୍ର କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ଭାଇ ମାନେ, ଯଦ୍ୟପି ମୁଁ ସ୍ୱଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିମ୍ବା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ
ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ରୀତିନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କରିନଥିଲେ ତଥାପି ଜେରୁସାଲେମରୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ, ହେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ନିଜର ସ୍ୱଜାତି ମୋର ନିଜର ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନାହିଁ, କାହାକୁ କିଛି ମୁଁ କହିନାହିଁ ବା ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଯାକୁବ ଆମର ଯୋଉ ପିତୃପୁରୁଷ ମୋସା ଏମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, ଯୋଉ ରୀତିନୀତି ଥିଲା, ସେଇ ରୀତିନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କିଛି କରିନଥିଲି। ତଥାପି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହେଲେ ବି କିଛି ଅନ୍ୟାୟ କରିନଥିଲେ, କାହାର ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ବି କହିନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେଇ ଜାତିର ଲୋକ, ତେଣୁ ମୋର ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହିନଥିଲି। ମୋର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ତୁମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଅବ୍ରାହମ ଇସାକ ଯାକୁବ ମୋସା ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରୀତିନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। ତଥାପି କଣ ମତେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ମତେ ବନ୍ଦୀ ଭାବରେ କଣ ରୋମିଓ ମାନଙ୍କର ହାତରେ ମତେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏବେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକି ଏହି ବିଷୟ ସେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମୋର ବିଚାର କରି ମୋ ଠାରେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡର କୌଣସି କାରଣ ନଥିବାରୁ ମତେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେଥିର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ସାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହଉଛି, ଆଉ ଯେ ପ୍ରକୃତ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସେ ବିଚାର କରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ କଣ ନା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କ ଠାରେ ଏମିତି କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ, କୌଣସି ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଏମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଦେଖୁନୁ ବୋଲି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଏ ଲୋକ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆକୁ ଆମେ କୌଣସି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଦେବା ବୋଲି ସେଇ ମାନେ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କଣ ହେଲା, ନିଜର ଲୋକ ଆକା ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେଥିରେ ବିରୋଧ କଲେ। ସେମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ବିରୋଧ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ କହିଲେ ନା ନାଇଁ ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ କରିବା ନା ବଗ ବାଜେଇକି ଚୋର ଡକାୟତ ଗୋଟେ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଜିହୁଦୀ ମାନେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଚଢା, କ୍ରୁଶରେ ବିଧ କର, କ୍ରୁଶରେ ମାରିଦିଅ, ମାତ୍ର ଚୋର ଡକାୟତକୁ ତମେ ଖଲାସ କରିଦିଅ, ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଭାବରେ ତାକୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ସେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତାଙ୍କର ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁ ଏମିତି ଲିଭି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ ସତ କଣ ମିଛ କଣ ଜାଣୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏତେ ଜଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ, ଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ଲୋକ ଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେମାନେ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ାଇଲେ। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ଯେ ଉତ୍ତମ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଠାରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଆମେ ଦେଖୁନୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବା ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେଥିର ବିରୋଧ କରିବାରୁ ମୁଁ କାଇସରଙ୍କ ସାମୁରେ ବିଚାରିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ନା ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ତମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ ବୋଲି ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅଡ଼ି ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଣ କହିଲେ ନା ସିଏ କାଇସରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ବିଚାର କରାଯାଉ ବୋଲି ସେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଅନୁରୋଧ କଲେ। କାଇସର ଯେ କି ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ବିଚାର ହଉ ବୋଲିକରି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ମୁଁ ହେଲି ବୋଲିକି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯେ ସ୍ୱଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର କିଛି ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ମୋ ନିଜ ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ। ସେମାନେ ମତେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ ମୋର ଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମୋର ନାହିଁ, କମ୍ପ୍ଲେନ ମୋର ନାହିଁ, ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ଅତଏବ ଏହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, କାରଣ ଇସ୍ରାଏଲର ଭରସା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଏହି ଜଞ୍ଜିରରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଅଛି। ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିହୁଦା ଦେଶର ଆମେ କୌଣସି ପତ୍ର ପାଇନାହୁଁ କି ଭାଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଏଠାକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ଦ ସମ୍ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ବା କହିନାହାନ୍ତି। ସେଥିରେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଧାନ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିହୁଦା ଦେଶରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲେଟର ଚିଠି ଆସିନାହିଁ, ଯେ ତମର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଚିଠି ଆସିନାହିଁ ବା କି
ଭାଇମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଷୟ ମନ୍ଦ ବୋଲି ବା ଅଭିଯୋଗ ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାବ କଣ ଅଛି ତା ମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ବା ପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନେ ସେ କଣ କହିଲେ ଯେ ତମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ଆମଙ୍କର ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପତ୍ର ଆସିନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତମର ମୁହଁରୁ ତମେ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମେ ଆମକୁ କୁହ, ସେଇ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଯିହୁଦୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲଙ୍କୁ ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାପରେ କହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଡେଟ୍ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହେଲା ଯେ ଅମୁକ ତାରିଖରେ ଆମେ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ମାନେ ଆସିବୁ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ଏଇ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା। ତାପରେ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ଦିନ ଫିକ୍ସ ହେଇଥିଲା, ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଥିଲା, ସେଇ ଡେଟ୍ କଣ ହେଇଛି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ବସାକୁ ଆସିଲେ। ଯିହୁଦୀ ମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଉଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସେଇ ବସା ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ। ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଘେନି ଯୀଶୁଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବାର ବିଶେଷ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହେଇଥିଲା। এই ସବୁ ବିଷୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିପରି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ, ଏମିତି ସେମିତିରେ ସେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜଗତକୁ ଆସିବେ, ଯୋଉଟା କି ଭାବବାଦୀ ମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁସମାଚାର ଏବେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯିହୁଦୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଜଣେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଖାସ ପ୍ରେରିତ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ମାନେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଚାରକ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯୋଉଠି ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସମାଚାର ସେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସାକ୍ଷ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଦେଖାଇଲେ, ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖାଇଲେ, ଭାବବାଦୀ ମାନେ ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଲେ ଦେଖିକିନା ବୋଲି ସେ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ କେହି କଥିତ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯେତିକି କଥା କହିଲେ, କେହି ତ ଆମେ ଯେତିକି ଜଣ ବି ଆସୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଅନେକ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ, କିଛି ତ ଲୋକ ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛୁ, କିଛି ଲୋକ ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁନୁ। ତେଣୁ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ଘେନି ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଷୟରେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କଣ ହେଲା ନା କେହି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଯୋଉ ବିଷୟ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ କଣ କେହି ସେଇ ଭିତରୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଅବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକମତ ନ ହେବାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ଏଠି ଆମେ ଯେତିକି ଲୋକ ଆମେ একত্র হয়েছু, যদি গোটে কথা যদি রাজি হবা না, দুই ভাগ যদি আমি হয়েযা ধীরে ধীরে গোটে ভাগ লোক আমি পড়াইবা যে এই কথারে আমি মানে রাজি না হবো, ধীরে ধীরে আমি নিজের আসন ছাড়ি নিজের স্থান ছাড়ি আমি চালি যা। এটি মানে সেটি হচ্ছে 25 পদরে লেখা যে পুଣି ସେମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ଏକମତ ନ ହେବାରୁ ବିଦାୟ ନେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବେ ପାଉଲ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭାଇ ମାନେ ତମେ ତ ଯାହା ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇବା କଥା ଦେଖେଇଲି, ତମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମାନୁଛ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ତାପରେ ତମେ ଯଦି କଣ ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମାନୁଛ, ଭାବବାଦୀ ମାନଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ତମେ ଯଦି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ନାହିଁ, ତମେ ଯାଉଛ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ବେଳକୁ ଗୋଟେ କଥା ତମେ ଶୁଣିକରି ଯାଅ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା
ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ କହିଥିଲେ। ତମେ ଯାଉଛ ତ ଯାଅ, କିନ୍ତୁ କଣ ହଉଛି ନା ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଗରେ ଯେଉଁ ଆମଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ। ଆଉ ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ ତାଙ୍କର ମନରୁ ସେ କହିନଥିଲେ। ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଭରପୁର ହେଇ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ ଭରପୁର ହେଇ ସେ ଗୋଟେ ଯଥାର୍ଥ ରୂପେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ। ସେ କଥା କଣ? ଆଉ ସେଇ କଥା ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇ କଥା ତମେ ଶୁଣିକି ଯାଅ ବୋଲି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି। ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାର 26 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କୁହ। କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ? ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୁଫ ପାଇବେ, ସୁସ୍ଥତା ପାଇବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆହାର ପାଇବେ, ପ୍ରয়োଜନୀୟ ବିଷୟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ করবে না, তাকে বিশ্বাস করবে না, যে সব যোগাইছেন তাকে বিশ্বাস করবে না। সেমতি লোকମାନଙ୍କ নিকটକୁ যাই କୁହ, ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜ୍ଞାତ ହେବ ନାହିଁ। এই ଗୋଟେ କଥା ତୁମେ ଶୁଣିକି ଯାଅ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆଉ ସେଇ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ତ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, ବସିଛୁ ବୋଲେ ଆମର କାନ ଅଛି ବୋଲେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଶୁଣିବୁ ଆକା। ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହୁଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଠିକରେ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ତାର କିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ କହିପାରିବେ। କାନ ଅଛି, ଆମେ ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ, ଆମେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ଶୁଣୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଭିତରୁ ତମେ ତ ଶୁଣିବା ଲୋକ ଶୁଣୁଛ, କାନ ଯେତେବେଳେ ଅଛି ତମେ ଶୁଣୁଛ, ଆହୁରି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ନାହିଁ। ଶୁଣିବାଟା ଶୁଣୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆଖି ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ମହିମାକୁ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଲି ନାକୁ ଆମର ଆଖି ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଦେଖି ଦଉଛୁ, ଆମଙ୍କର କାନ ଗୋଟେ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇକରି ଆମେ ଶୁଣି ଦଉଛୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାଇ କୁହ, ତୁମେ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଶୁଣିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଜ୍ଞାତ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ଜଡ଼ ହେଲା, ସେମାନେ କାନରେ କଷ୍ଟରେ ଶୁଣିଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଆଖି ବୁଝିଲେ। କାହିଁକି? ଏ ଲୋକମାନେ କଣ ହେଲେ? ଜଡ଼ ହେଇଗଲେ, ମାନେ କଠିନ ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ଜଡ଼ ହେଇଗଲା, ବରଫ ଭଳିଆ କଠିନ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ବା ଯିଶାୟ ଭାବବାଦୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କଷ୍ଟରେ ପୁଣି ସେମାନେ କାନରେ ଶୁଣିଲେ, କଷ୍ଟରେ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ସମୟ ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଏ ରହିବେ? କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବକ୍ତା ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମେସେଜ ଶୁଣାଇବେ, ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ତାଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାନକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ଆପଣ ଆଖି ବୁଝିଲେ, ସେମାନେ କଣ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁଛୁ ବୋଲି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ? ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟରେ ଶୁଣିଲେ ଓ ଆପଣ ଆପଣ ଆଖି ସେମାନେ ବୁଝିଲେ, ଯେପରି ସେମାନେ ଆଖିରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ଆଉ କାନରେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ହୃଦୟରେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ, କଷ୍ଟରେ ଶୁଣିବେ, କୌଣସି କଥାକୁ ସେମାନେ ବୁଝିବେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନିକଟକୁ ଫେରି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହେ, ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା କହୁଛି, ଭାବବାଦୀ ଯିଶାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଏହିପରି ଭାବବାଣୀ କୁହାହେଇଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବୁ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏହି ପରିତ୍ରାଣ ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଅଛି, ଆପଣମାନେ ଏହା
জ্ঞାତ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଏଇଟା ଆମର ବିଜାତି ମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଯଦି କହିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ନିଜର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତେ ନା ଆପଣ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, ଆହୁରି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବା ସେ ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ ଏଇସବୁ କଥା କହନ୍ତି, ଯେମିତି ମାନେ ଆପଣ ମଧ୍ୟରେ ବାଦାନୁବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଡ଼ା ଘରେ ରହିଲେ, ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହସରେ ଆଉ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆହୁରି ତ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ଆସିଛି, ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ନିଜକୁ କାରାଗାରରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିନ୍ଦିତ ତାଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପ୍ରହାରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମକୁ ଯଦି କାନ ଅଛି ଆମେ ମାନେ ଶୁଣୁ ଆମେ ବୁଝୁନୁ, ଆଖି ଅଛି ଦେଖୁ ଆମେ ଜ୍ଞାତ ହଉନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୀବି ପରମେଶ୍ୱର ଯିଏ ଆମର ଆଖି ଦେଲେ କାନ ଦେଲେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ସେଇ ଜୀବି ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କିନ ଦେଖନ୍ତି, ସେ କିନ ବୁଝନ୍ତି, ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବଜ୍ଞ ପରମେଶ୍ୱର, ସର୍ବଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମର କୋଉଟା ଶୁଣୁଛୁ କୋଉଟା ଦେଖୁଛୁ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମର ମନର କଥା ସେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁକୁ ଆମର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଆଜି ଖୋଲା କରିବା। ଆମେ ଅବହେଳା ଭାବରେ, ଅବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ, ସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନାହିଁ ବା ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଆମେ ନ ଦେଖି ପବିତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ମାନେ ଆମର ଆତ୍ମିକ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ, ଆମମାନଙ୍କର କର୍ମ, ମନ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣ ଯେପରି ଖୋଲି ଦେଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ସେହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ଆମେ 112 ନମ୍ବର ଗୀତ ଗାଇବା। 112। ହେ ଭଲ ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଠ, ଯେ ପ୍ରହରୀ ସିଂହର କାନ୍ଥରେ ଓ ଦିବାରାତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକେ ଶୁଣନ୍ତି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ହେ ଭଲ ସାକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଠ, ଯେ ପ୍ରହରୀ ସିଂହର କାନ୍ଥରେ ଓ ଦିବାରାତ୍ରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟନ୍ତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯାହାଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଲୋକେ ଶୁଣନ୍ତି, ତୋ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସବୁ ଆସନ୍ତି। ଆଜଳୁ ଶୀଘ୍ର ଧର୍ମନିଆ ପ୍ରତି ହୃଦୟ ଜଳାଉ, ଶ୍ରୀ ଶସ୍ୟ କଥାକୁ ଜଣାଉ, ଯେ ତାଙ୍କ ଶସ୍ୟ ଛେଦିତ ହେଉ, ଶସ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ମୂଲ୍ୟକୁ ପଠାଉନ୍ତୁ। ତୁମଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏ ବିନତି ଆମକୁ ଆପେ ତ ଶିଖା
সমাচার প্রেরণ যে ধর্ম সাখ্য লোকমানে আনন্দে করন্তি গ্রহণ স্বর্গ রাজ্য বড়ে বড়িব পাপাত্মা যে সে নষ্ট হইব হে প্রভু তোম উপকার নিতান্ত লড়াই বেঁধে উন্তু ভারতীয় বারম্বার তুমর মঙ্গল দেখাউন্তু হাজগর ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାଣନ୍ତୁ ତୁମର ଶ୍ରୀ ପାଖକୁ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏହା ବିଶ୍ୱାସେ ମୁଇଁ ଜାଣଇ ଅଧର୍ମ ସବୁ ଦୂର ହେବ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଏକ ହୋଇ ଏ ହେତୁ ସର୍ବଦା ମୁଁ ମାଗିବି ଯେ ମତ ତୁମ୍ଭ ଦୟା ଦେଖିବି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଉଭାଇ ଯିବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାର ନିବେଦନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। हे ଆମମାନଙ୍କର ଆରୋଗ୍ୟଦାତା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମରି ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ଦେଉଛୁ ପିତା। এই সুন্দর সময়, সুন্দর অবকাশ, সুন্দর দিবসর প্রথম সময় প্রভু তুমরি হস্তরে আঠমানে দেবা পাই সুযোগ পাইল, তেণুকরি ধন্যবাদ গৌরব প্রশংসা দেউଛୁ। যে বাক্য শ্রবণ করিয়েଛୁ সে বাক্য আমাদের জীবনের কার্যকারী করিব, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ପ୍ରାର୍ଥୀନାୟକଙ୍କୁ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତିରେ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କର, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କର, ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରାର୍ଥୀନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରୁଅଛୁ, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କରି ଧର୍ମପତ୍ନୀ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ସୁସ୍ଥ ସବଳ ପ୍ରଦାନ କର। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଦିଦି ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି ସେହି ଜୀବାଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୂର କର। ପ୍ରଭୁ ତା ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ବିଶେଷ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ ରଖୁଅଛୁ ତୁମରି ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ ବେଳ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କେ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିଅଛ ପିତା। ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ ବଥା ହେଉଅଛି ସେହି ଗୋଡ଼କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ସବଳ କର ନିବେଦନ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଯେଉଁ ବଥା ହେଉଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମେ ଦୂର କର ନିବେଦନ କରୁଅଛୁ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେମାନେ ଯେତେ ଜଣ ମଧ୍ୟ ଅଛୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଜିର ଦିବସରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଦେଇ ତୁମେ ଗଢ଼ାଇ ନିଅ। ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ଯେତେ ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କର। ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ଆତ୍ମା ହୃଦୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ତୁମରି ଉପାସନା କରିବୁ, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ, ଭରସା କରିବୁ, ଆଶା କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଆଜିର ଦିବସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ତୁମରି ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍। हे ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ। ତୁମରି ରାଜ୍ୟ ଆସୁ,
ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ ସେହିପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୋତେ ରକ୍ଷା କର। ଜଣ ରାଜ୍ୟ ପରାକ୍ରମ ଓ ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମରି ହେଉ। ଆମେନ୍। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରାପଣ ମୁଖରେ ତେଜ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପ୍ରାପଣ ମୁଖ ଉଠାନ୍ତୁ ଓ ତୁମକୁ ଶାନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଶା